салом дӯстони азиз, бовар кунед ҳамин хел как будто ки мара касе вай кардеса интернет, ма ҳатто дар WhatsApp наметавонам ягон чип нависам роишон кунам. Нав қати радио озодӣ нав хушрӯ суҳбат кардаста будем, ҳатто WhatsApp-ам кор накардаста. Сабабаш чӣ боша? омода тайёрӣ дидагӣ будем, суҳбатомон нағз мешавад қати радиои озодӣ ки мутаассифона нашуд. Ма як как будто ки як кас ҳамин интернети мара хомӯш кардаста намешавад. ана микро мешавад ба фикри музима. Ана добавит кардам шума. Кани кари. Ассалому алайкум. Салом бону Фирӯза. Шумо телефон нагирифтам, балкон биромада. Шумо натонистен меҳмони мо шавен, мо меҳмони шумо меҳмони ма шавен. Диден миҷадам шумо меҳмони ма шудед. Сози нағзен тенҷен кубен. Ташаккури зиёд, саломат бошед бону Фирӯза. Ма ҳатто дар WhatsApp наметавонам ягон чип нависам, тона ки намеравад. Агар меги як кас интернети маро хомӯш карда аз байн бурд. умедворем ки ин мушкили техникӣ рафт мешавад. ози рости гап дар шаҳр шунидастен овози мошинаҳои полиса. ба фикрам дар ҷумҳурӣ худмон вай меҳмонон меоянд, ами бисёр ҳамагора ороиш додастияну полис гаштаста, бисёр овози вай чизи полиса мошиншон. мумкин мо дар ҳамин марказем бисёр вақт интернетҳоя ки дар инҷа нақс кор намекунад аз сабабе ки меҳмонон меоянд бо вай мақсад дар саҳифаи радиои озодӣ зиёд навиштанд ки Фирӯза шояд шуморо дурӯғ гуфт. Ман гуфтам ки на, мо борҳо талош доштем ва тамос доштем бо Фирӯза. Пас биёед мо меҳмони шумо ҳам бошем, мо суол медиҳем ба шумо якчанд суол. Хуб, Фирӯзабоно, ин созмони эътилофи ҷомеаи шаҳрвандӣ зидди шиканҷа шуморо ҳамчун акси шуморо ҳамчун як бонуе ки зидди ин падида аст нашр кард. Хуб, фикр мекунем ки аз ин хабар дорем. умуман муносибати шумо бо ҳамин шиканҷа чӣ гуна аст? Шумо чӣ медонед дар бораи он? Чаро интихоб рӯи шумо сурат гирифт дар миёни ин чандин нафарои? рости гап маро омад ба ман як муроҷиат шуд ки дар ҳамин бобати шиканҷа якчанд нафарон актёрову шоирову санъаткорову мақсад сарояндагон метавонанд иштирок кунанд, метавонанд вай кунанд. барои ҳамин хотир ман беист розӣ шудам, ба хотире ки ман зидди шиканҷа ҳастам, ба хотире ки шиканҷа дар тамоми вуҷуд, дар тамоми вай мардуми мо ҳаст. дар кӯдак, дар зану, дар марду, дар ҳама ҷои шиканҷа ҳаст. ба ҳамин хотир ман зидди шиканҷа ҳастам ки ҳамин корҳо бисёртар манъ шаваду мақсад ҳама бархезаду ба фикрам мухлисони манам дар ҳаминҷа ҳама якҷоя ҳамроҳи ман рӯбарӯ шуда шарикӣ мекунанд ки мо ба чизи шиканҷа вай кунем, да гап занем, ба чиз мо ҳам вай шавем, ҳамроҳи ҳамон нафароне ки шиканҷа хӯрдагӣ ҳастанд. бале, хуб, бештар шиканҷа дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон умуман як падида эътироф шудааст ки масалан вақте аз ҷониби кормандои пулис ё кормандои дигар мақомот як нафар боздошт мешавад ба хотири худиқрорӣ, яъне як гуноҳи шояд ки он эътироф кунад ба ҳамон гуноҳ, аз он як мехоҳанд ба ҳамон воситаи шиканҷа, яъне зур, розигии уна бигиранд, яъне эътирофоти уна бигиранд. хуб, боре дар зиндагии шумо шидааст ягон маротиба худи шумо ё наздикҳои шумо ба шиканҷа рӯбарӯ будед ё не? ман худам бо шиканҷа чанд маротиба рӯбарӯ ғалтидагӣ ҳастам ва дигар нафаронро ҳам мефаҳмам дар ин ҳолат ки шиканҷа аз ҳама кори бештар, кори бадтар аст ки ба як мегӯянд ки тӯҳмати ногаҳон битарс ки тӯҳмат аст.
به همین خاطر من خودم راستی گپ چند مرتبه شکنجه خوردگی هستم. بله اون چی شکنجه بود؟ از شما چی میخواستن؟ میتونین یکون مورد چه برای یک شکنجهش که یک پیش از سال 2012 بود با یک چند نفرانی که سر تهمت اومدم. راستی گپ اکنون من نمبر نمیکنم با نفرها رو، بایم آدم مثال کوچه نبودن، آدمای به مفکوره به معرفت بودن و این تهمت طوری سر من اومدن که من در حق همه چیز رو روی آب برآورده با آنها گفتم که این کار همه دروغ است و همه آنها فهمیدن که با من شکنجه دادن. یگان مراتبه این کاری که ویو گفتن و همین کار همین بردوش من همین روز سخت را آوردن، لیکن این کارو همه دروغ بود. دویم بار شکنجه من در خانواده خودم خوردم که سر من پشت سر من باز یک تهمت بزرگ آمد. به همین خاطر من ضد این کارها هستم و میخواهم که با مردم خود گویم که اعتراف کنن و با این کارهای شکنجه دست نزنن و یک آدم میگویم که تهمت ناگهان ترس همین خداوند هم خیل کند که همه چی حق و حلال باشد، به شکنجگی نرود. بله بله. فیروزه ما زیاد فعالیت ایجادیات شما را دقت میتیم و زندگی شما همچون یک سراینده، البته از مد نظر جامعه نمیتونه پنهان باشد، اما به فرق از دیگر سراینده ها اکثر سراینده ها میتونم اینجا بگم، مثلا حرفی نیست که شما اونا پنهان دارید یا به پاسخ نگه دارید. هر نفری خون تهمت باشد، خون حرفی درست است درباره زندگی خصوصیتان، کارتان، مناسبتان با دیگران، شما آزاد حرف میزنید و خیلی یک زنی آزاد، عموما سراینده آزاد هستید. مثلا همین آزاد بودنتان به شما چی فایده یا زیان آورده است؟ مثلا زیانش بیشتر بود یا فایدهش؟ نه، زیانش بیشتر بود، به خاطری که مثال یک نفر که بود در حقیقت که ما صنعتکار هستیم، یک قتل یک کار فرهنگ و یک با مدنیت و با صفت بودن ما این مهم است پیش مردم. وقتی که کمتر من مثال در بین دغل شدم و وقتی که در بین بسیار با مردم بحث کردم و این کارها همش به ضرر است، به خوبی نیست که من این کارها رو نمیپسندم. که مقصد من بله من ممکن در یگان جو زیاد خودم رو کاری که مثال همی سرهوی بد شدم در زندگی، نه که اینم همش قسم زندگی است، همش قصه زندگی است. میگویم که تا یک چیز اثر آدم نگذارد به یک کار دیگه دست نمیزند. و همین خاطر من پشت سر من بسیار سختی ها آمد. سال گذشته، سال 2018 بود، من این همه درد و فیغان خود رو پشت سر کردم و گفتم که بس اکن خب شیشتن، بس اکن دیگر که همی خیلی که با یک مطل تاجیکی میگویم که اگر کم در خب شین در طور سر چهارمغز میشکنم. به همین خاطر من وای چهارمغزا رو از زمین جمع کردم و هر یک سنگی که به طرف من پرتافتن اونها رو ما همش رو جمع کرده به خودم یک کلبه مستحکم ساخته و خودم رو میانم رو رست کردم. به همین خاطر هر یک سنگی که از طرف هر یک مخلص و مقصد یک نفرانی که ما رو مثال به چشم دیگر نگاه میکنن میپرتاین، از او سنگ‌ها ما یک کلبه خود به خود میسازم و پای نمیبرم، ای وای نمیکنم. و همین خاطر من همه مردم تاجیک رو دوست میدارم، من همش رو دوست میدارم. مردم تاجیک بسیار مردم دلسوز است، بسیار مردم چخیل گویم دست بخیر هستند، دست بخیر. اساسی همین کارهایی که ما بسیار مردمی که مثال در صحیفه‌های ما میبرویند و یکی مریض است، یکی بیخانه است، یکی کمبغل است، یکی کمبیزات است، ما مراجعت میکنیم به مردم تاجیک خودمون، اساساً به مردمی که در همین روسیه کار میکنن، در دولت روسیه وای دارن بسیارتر کمک از طرف همونا میبیاید.
به همین خاطر من زیاد میخواستم تشکری خود را بیان کنم با آنها. بسیار مردم خودمون مردم خوب هستند. خیلی میگویند که یک مطلب است در گپ روسا میگن سیمیا بیزرودف نیبابای در همین جهت مایم در همین بین تاجیکای مایم نخوبش هم هست. اینه که بگذار خداوند در دلشان یک چیزی اندیشه خوب اندازن که به همه به یک چشم و به دل نیت پاک نگاه کنن. بله بله بسیار خوب. سفرهای هنری عموما به روسیه داشته در این؟ بله من داشتم. ما سفرهای هنری چگونه بود؟ مثلا میبینیم که بیشتر سرودهای شما را مهاجرا گوش میکنند. قبول رو چگونه بود؟ کدام موضوع بیشتر اونو صحبت میکردن؟ من خیال میکنم که زیادتر در همین تاجیکستان خودمون حاضر 80% صنعت میپرستن و احترام میکنن و گوش میکنن و توی معرکه ها دعوت میکنن. 80% تاجیکستان این مهاجرا است. 80% تاجیکستان. اگر 20% از درون تاجیکستان که ما را موسیقیامون احترام کنن، که 80% از طرف مهاجرا است. و هر گونه که نباشن ما رو سیگه من در دولت روسیه ما رفتیم در شهر مسکو کنسرت دادم و در شهر سنت پترزبورگ هم به نهایت در اونجا باور کنید تاجیکای خودمون هر یک تاجیک است که هیچ باورید نمیبیاد که وای تاجیک در همون دولت روسیه زندگی میکند و وای مهاجر است. هست مهاجر زیاد هستند که تاجیکایی که رفته زندگیشون آبادانه در اونجا خوشبختانه زندگی خوب میبرن به حد زیاد هستن. من هیچ تصور نمیکردم در دولت روسیه بودم که من نفهمیدم که من در دولت روسیه به خاطری که قدمی گشتگی از پیش ما تاجیک برآمدگی است. این بسیار برای من خوشبختی است. مهاجرای موفق زیاد بودن در اونجا. بله در اونجا مهاجرای موفق زیاد هستند به خاطری که آش شود. اولش که آش شود هر کسی در زندگی میتوند آسوده زندگی خود رو خوب سازد. این بسیار کاری خوب است. هر کسی میتوند آش شود. یکی من زیاد دیدم مهاجرایی که با صفت عالی زندگی میکنن در دولت روسیه. بسیار خوب. فیروزه نام شما همین امسال حتی در مطبوعات بین المللی هم با یک خبر زیاد نوشته شد، یعنی گرفته شد و حتی من دیدم که سامانه های انگلیسی زبان هم نوشتن این بود که شما را برای تجلیل از زادروستان جریمه کردند. به هر حال تفصیلات همون برای ما پوشیدمون چگونه بود؟ شما در کجا زادروز؟ چگونه فهمیدن که شما تجلیل میکنین زادروستون؟ من خودم این چیز رو وای کردم. نبی پریمو افیری که در اینجا پریمو افیر من مقصد در درون خانم هم یک 3 نفر دوستام آمدن خیلی اسبابی که موسیقی است که ما می نوازیم این همه وقت در خانه من هست. خانه صنعتکار میگویم به موسیقی نمیشود. ما همه وقت در خانه صنعتکار موسیقی است. روزی تولد من بود. من راست من این فکر میکردم تصور جریمه رو من خیال میکردم که در درون رستوران ها قهوه‌خانه ها با حشمت زادروز رو گرفتن من است. با حشمت زادروزی کلام کردن و زیاد نفرها رو دعوت کردن این من است. من نفهمیدم که این خیل درونی خود. من فکر میکردم همه خیل. وقتی که من رفتم من رو جریمه کردم. من رو گفتن که در دایره عائله حتی را در طرفخانه زادروزت رو جشن گیر نکی در دایره عائله این چیه که همین فرزند و پدر و مادر همین گونه دایره عائله بسیار همین رایو باشد خیلی تبارو فقط در درونی دایره عائله جشن گرفتن ممکن است. روی در تمام جای زادروزتون جشن گیری میگن که در دایره عائله اگر که همسایت از در آید جریمه میشود. من نفهم. من راستیگه من نمیدونستم. من یک دختری هستم که هیچ وقت قانون ویران کنی رو من ناز نمیبینم. من حتی میگم که در رو ماشین میرونم سویتافور است هیچ وقت سرخ نمیذارم. یک قاعده راه رو ویران نمیکنم. برای خاطر من هیچ وقت خیال میکنم که در دولت خودم میخوام که حق و حلال کار کنم که فردا
بر دوش فرزندان من یگان چیز نیاد. برای من نمیدونستم که در درون خانه ممکن نبود است، حتی و دوستان ممکن نبود است، همون نفرانی که همراه من پریمو افیر میکردم میرقصیدن، بلوگرها گرفته ای رو نوا رو بر اینستاگرام پرتافتن. بعد از این وای کردم همون جای تنظیم و همونو گرفته ویدیو رو دیدم، خیلی این چیزی تیار بود برای دیدنی که مقصد ما زود روز جشن گرفتیم. بعد من رو دعوت کردم، دلیل شد برای جریمه کردنش. بله من رو دعوت کردن، من رفتم در اونجا. خیلی بعد با من فهموندن که همین خیلی است جشن زود روز از همین خیلی قاعده کرد. اما گفتم که من نمیدونستم، من دیگه خیلی فکر کردم که این خیلی جشن گرفتن ممکن نیست، این خیلی نه. من نفهمیدم که دایره اویلا بود. من گفتم خیلی میبخشید دویم بار تکرار نمیشود. خیلی با گرفتن مرا ثبت کردن. اکو این ثبت کردن بسیارتر برای مردم بود که اکن ما که چهره شناخته هستیم، از جهت ما مردم ما ببینن که همین چیز ممکن نیست، قاعده قانونی همین مثال تاجیکستان رو ویران نکنید. سلامت باشین بانوی فیروزه عزیز. ما یک صحبت علاویده ویدیویی هم با شما داریم که پاره‌ای از اون در صفحه اینستاگرام خودمون نشر خواهیم کرد و در سامانه رادیو آزادی مخلصای شما را دعوت میکنیم تا با صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام سر زنند و صحبت پاره شما را آنجا ببینند. به هر حال مشکل تکنیکی صورت گرفت که ما نتوانستیم در صفحه خودمان شما را مهمان قبول کنیم. برای تشکر برای ما را به مهمانی قبول کردن. از مخلصای شما و از دیگر را دعوت میکنیم که اون صحبت ویدیویی پورایی که ما با شما داشتیم در صفحه رادیو آزادی میتوانند بیایند تماشا کنند. تشکر زیاد بانو فیروزه. سلامت باشید. منم بسیار احترام میکنم صفحه شما رو، بسیار صفحه فعال است. هر روز من با خبرم از هر یک چیزی که شما میگذارید در صفحاتون بسیار جالب است، بسیار خوشم میاد در صفحه شما و شما موفقیت آرزو مندم. تشکر زیاد. سلامت باشین. سلامت باشید. بردباری تمام. زنده باشید. تشکر زیاد. دوستان عزیز، یک جهان تشکر به همه شما که امروز در صفحه من و در صفحه رادیو آزادی اشتراک کردید و همراه شما امروز بسیار خیلی خوشم آمد. من خیلی وای شدم، خرسان شدم. خیلی که گپی ادبی را اوس میکنیم قطعی صفحه رادیو آزادی گپ زدم دیگه تیتی که در گپ زنی باید برام آزادانه قطعا صحبت میکنم. دوستان عزیز، ما و در صفحه چیزی که ماه ایول در اینجا وای میکنند شکنجه، من در اونجا وای شدم، منم اشتراک کردم، عکسای ما هم برآمد در اونجا. ما که زید بودم بر حق همین شکنجه، به خاطری که خودم 2 بار 3 بار شکنجه خوردگی هستم و با یگان تا شما هم این چیز رو طلب نمیکنم. خداوند همه شما را از شکنجه دور بداره و خیلی بود در پریمو افیر نبودم، زیاد یادتان کردگی هستم، دوستان میدارم. این ماه شریف رمضان هم گذشته، خیلی که در تاجیکستان باد و هوا دیگه شده، اتمسفر دیگه شده، خیلی که باد و هوای مسکو تاجیکستان آمده. هر روز در اینجا بارانگری، هوا سلخینه. خیال میکنم که حالم بهار نرفته، ای بین رنگی خیال میکنم که رفتنی هم نیسته. هر روز در دوشنبه بارونه. خیلی هوا یک جهت خوبه که سلخینه و لیکن یک جهت دیگه در این چند سال سری عمرم ما یکم مورد هستم که در دوشنبه در ماه ایون اولی با ماه تابستان ده ایقا بارانگری و ایقا سلخینی باشه، شمال و باد و هوا. انا نگاه میکنم، پیروی میکنم، در شهر مسکو خیلی هوا گرمه میگن. من میگم که کلیمکسای ما ایواز شده، خیلی که قطعی روسیه تاجیکستان کتی هوای گرم تاجیکستان روسیه رفته، هوای خنک روسیه تاجیکستان آمده.
خیلی بگذار که هر یک امی مهاجرانی که در امی دولت روسیه هستند بود و هوای گرم ما را حتما وقتی برگشته آمدن تانده بیارین که هوای دوشنبه هوای تاجیکستان خیلی که سیل اومده است چند جا اینا چند خانه ها را سیل برده با اینا کنی بودم دیدم بسیار نوارا حال نوارا روان کرده هم باید بمانم خیلی دستگیری کنین من خیلی که از با یک بار دیگر گفتم با همه شما که انا 80% همین وای صنعتکارا را میپرسته و گوش میکنه و توی معرکه دا دعوت میکنه این مهاجران برای یک تشکری خدمت بیان میکنم به همه شما خداوند همه شما را نگاه بداره در پوچهاتون خور نزنه سوق سلامت به دولت به وطنتون گشته بیایید و کدامید که در اونجا او تینجین و آبادین خداوند عوض زیادتون کنه مخرسند که مردم تاجیکی ما خیلی پیشرویشون خوب شده و میانی مستحکم دارم خداوند همه شما راضی باشه همه شما را دوست میدارم خیلی نمیکنم نصیب خدا خواهد با در پریمو افیرتون میبرم فیروزه همه وقت با شما است تشکر مخلصانه